Hello everyone, welcome to the online platform of Abhinav Science Academy. Now here, in today's lecture, we are going to start the most important topic from class 12 physics, rotational dynamics. So it is again very important topic as we are going to check the weightage of this topic according to CET. Then they are going to ask in every year minimum 3 or maximum 4 questions, means this topic contains 3 to 4 marks. If we are going to talk about that NEET, then there are minimum 2 or 3 questions in every year they are going to ask. And if you are going to talk about that JEE Mains, then definitely there is a minimum 1 or maximum 2 questions they are going to ask in every year. So again, it is very important topic. Now without wasting the time, here we are going to start today's lecture. Here if we are going to talk about that rotational dynamics, then this topic is consist of again 2 topics. First one is the circular motion and second one is the rotational motion. So before starting this topic rotational dynamics, here we are going to discuss one most important thing, what is meant by translational motion. Now see here, what is meant by translational motion? Translational motion is nothing but simply a motion of a body from one position to another position. Such a motion is called as the translational motion. For example, let me consider I am a body and I am standing here at a point A, and if I changes my position from point A to point B, then such a motion is called as the translational motion. And if this motion is along a straight line, then such a motion is called as the linear translational motion. Clear? Now see here, let me consider here a body is given of mass m, which is kept at rest on a horizontal floor. समजा ही body आहे at a point A and we exert some amount of force, let me consider F amount of force acting on a body. Then body changes its position from point A to point B. Then such a motion is called as the translational motion, or it is also be called as the linear translational motion. Now the distance traveled by the body, which is shown by S, it is called as the linear distance, or it is also be called as the linear displacement. Clear? Similarly, the velocity gained by the body, which is shown by V, it is called as the linear velocity, and the acceleration gained by the body is called as the linear acceleration. This is only translational motion. Now here, if I am going to talk about that translational motion, then again it is classified into 3 types. मग आता याचे कोणते कोणते 3 टाइप आहेत, त्यातला पहिला टाइप, त्याचा पहिला टाइप आहे 1D motion. Now see here, what is meant by 1D motion, or it is also be called as the one-dimensional motion. Now what is meant by one-dimensional motion? One-dimensional motion is nothing but simply if we required only one coordinate to represent the position of the particle. Such a motion is called as the one-dimensional motion. एखाद्या पार्टिकलची पोझिशन रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपल्याला किती कोऑर्डिनेटची गरज लागते रे? एकाच कोऑर्डिनेट किंवा ॲक्सिस, त्याला आपण म्हणतो डायमेन्शन्स. ठीक आहे. सो एखाद्या पार्टिकलची पोझिशन रिप्रेझेंट करायला एकाच ॲक्सिसची गरज लागत असेल तर अशा मोशनला आपण म्हणतोय वन डायमेन्शनल मोशन. फॉर एक्झाम्पल, लेट बी कन्सिडर हियर इज द ओरिजिन आणि हा आहे आपला एक्स ॲक्सिस अँड समवर हियर इज द पार्टिकल ॲट ए पॉईंट ए. तर याचे कोऑर्डिनेट काय झाले रे? लेट बी कन्सिडर x1, 0, म्हणजे मला फक्त एकाच ॲक्सिसची गरज आहे. पार्टिकल ए पासून बी ला गेला, याचे कोऑर्डिनेट काय असणार आहे? x2, 0, म्हणजे मला फक्त आणि फक्त एकाच ॲक्सिसची गरज आहे त्या पार्टिकलची पोझिशन रिप्रेझेंट करण्यासाठी. अशा मोशनला आपण म्हणतोय वन डायमेन्शनल मोशन. याचं बेस्ट एक्झाम्पल, लेट बी कन्सिडर माझ्याकडे एक दोरे आहे, त्याचं एक एंड वॉलला फिक्स आहे, दुसरं एंड माझ्या हातामध्ये आहे अँड वन एंड इज मुव्हिंग ऑन दिस रो. एक मुंगी चालायला लागले त्याच्यावरून, तर त्या मुंगीची पोझिशन दाखवायला मला किती ॲक्सिसची गरज आहे? एकाच ॲक्सिसची गरज आहे. अशा मोशनला आपण म्हणतोय वन डायमेन्शनल मोशन. अनदर टाइप, सेकंड टाइप आहे याचा टू डायमेन्शनल मोशन. नाउ व्हॉट इज मीन बाय टू डायमेन्शनल मोशन? सिमिलर केस आहे. हियर वी रिक्वायर्ड हाऊ मेनी कोऑर्डिनेट्स? 2 कोऑर्डिनेट्स. इथं आपल्याला किती ॲक्सिसची गरज लागणार आहे? 2. अशा मोशनला आपण म्हणतोय टू डायमेन्शनल मोशन. लेट बी कन्सिडर द सेम एंड इज मूव्हिंग ऑन दिस बोर्ड. हा जर पार्टिकल या बोर्ड वरती चालायला लागला, then this board is a plane lamina and any laminar object is a two dimensional body. म्हणजे इथं मला किती कोऑर्डिनेटची गरज लागेल? 2. एक असेल x आणि दुसरा असेल y. बोथ आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. समजा या बोर्ड वरती या बोर्डचा कॉर्नर मी जर ओरिजिन मांडला तर हा आपला हॉरिझॉन्टल म्हणजे x आणि वर्टिकल y. अशा किती कोऑर्डिनेटची गरज लागणार आपल्याला? 2. अँड लेट बी कन्सिडर समवेअर हियर इज द पार्टिकल. इथं पार्टिकल आहे ॲट अ पॉईंट P. तर याचे मला कोऑर्डिनेट लिहायचे आहेत. तर मला किती ॲक्सिसची गरज आहे रे? 2, x, y. Then such a motion is called as the two-dimensional motion.
एखाद्या पार्टिकलची पोझिशन रिप्रेझेंट करायला किती ॲक्सिसची गरज लागते? 2. अशा मोशनला आपण म्हणतोय 2 डायमेन्शनल मोशन. क्लिअर? आणि याचा नेक्स्ट टाइप आहे, थर्ड वन इज द 3D मोशन, or it is also be called as the 3-dimensional motion. Now what is meant by 3-dimensional motion? Same thing. Now see here we required how many coordinates? 3 coordinates to represent the position of the particle. Now see here, one butterfly is moving in this room. एक बटरफ्लाय मूव व्हायला लागले आणि ते कुठेतरी स्पेसमध्ये आहे आणि मला त्याची पोझिशन फाइंड आउट करायची आहे, तर मला किती कोऑर्डिनेटची गरज लागणार? 3. सो हियर इफ यू आर गोइंग टू रिप्रेझेंट ऑल द कोऑर्डिनेट्स, देन सी हियर, लेट बी कन से हियर इज द हॉरिझॉन्टल एक्स ॲक्सिस, हा व्हर्टिकल वाय ॲक्सिस, आणि या दोघांना परपेंडिक्युलर असणारा हा आपला झेड ॲक्सिस. हियर इज द ओरिजिन. नाउ हियर इफ यू आर गोइंग टू चेक, हे तिन्ही ॲक्सिस कशा आहेत रे? लाईक दिस, ऑल आर म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू इच अदर. हा आपला एक्स ॲक्सिस आहे, हा व्हर्टिकल वाय, आणि या दोघांना परपेंडिक्युलर हा झेड आहे. क्लिअर? आणि इथं कुठेतरी पार्टिकल आहे. लेट बी कन्सिडर समवेअर हियर इज द पार्टिकल ॲट ए पॉइंट पी. आता एखाद्याचा क्वेश्चन असू शकतोय, सर 2D मोशनमध्ये आणि 3D मोशनमध्ये पार्टिकलची पोझिशन सेमच दिसायला लागले, पण 2D मोशनमध्ये पार्टिकल एक्स वाय प्लेनमध्ये आहे, 3D मोशनमध्ये पार्टिकल इथं एक्स वाय नाही, एक्स वाय झेड प्लेन इथं स्पेसमध्ये कुठेतरी आहे. म्हणजे याची पोझिशन रिप्रेझेंट करायला आपल्याला किती कोऑर्डिनेटची गरज लागणार? 3, एक्स, वाय, झेड. देन सच ए मोशन इज कॉल्ड ॲज द 3-dimensional motion. So all are the basic types of translational motion. Now here we are going to start this topic. What is meant by circular motion? Basically circular motion is a special type of translational motion and it is a 2-dimensional motion. ट्रान्सलेशन मोशनचे किती टाइप आहेत? 3. त्यातला हा कोणता आहे आपला? 2-dimensional मोशन. म्हणजे इथं आपल्याला पार्टिकलची पोझिशन रिप्रेझेंट करायची असेल तर किती कोऑर्डिनेटची गरज लागणार आहे आपल्याला? 2. Now what is meant by circular motion? Circular motion is nothing but simply a motion of a body along the circumference of circle. Such a motion is called as the circular motion. Now see here, let me consider, here is the particle at a point A, O is the center of the circle and R is the radius of that circle. Clear? Then if particle is performing or particle is moving along the circumference of circle, then such a motion is called as the circular motion. Now see here, if any particle performs circular motion, then most important, it having 2 velocities. कोणताही पार्टिकल जर सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल तर त्याच्याकडे किती वेलोसिटी असतात? 2. फर्स्ट वन इज द अँग्युलर वेलोसिटी विच इज शोन बाय ओमेगा. ही अँग्युलर वेलोसिटी किती असते? ओमेगा. अँड अनदर वन वेलोसिटी, सच अ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द लिनियर वेलोसिटी विच इज ऑलवेज टँजेन्शियल टू दॅट सर्कल और परपेंडिक्युलर टू रेडियस. ज्या पॉइंटला पार्टिकल आहे त्या पॉइंटला टँजंट किंवा त्या पॉइंटला त्या रेडियसला ती वेलोसिटी कशी असेल रे? परपेंडिक्युलर. So this is the direction of linear velocity. Let me consider, if particle moves from point A to point B, then what will happen? See here. So this is the radius of the circle. तर ओमेगा तर असेल अँग्युलर वेलोसिटी, पण इथं असणारे लिनियर वेलोसिटी कशी असेल बघा? टँजेन्शियल टू दॅट सर्कल और परपेंडिक्युलर टू रेडियस. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लिनियर वेलोसिटी ॲट ए पॉइंट B. मग ही लिनियर वेलोसिटी किती असते? सो दिस लिनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा. हे आपण पुढे जाऊन रिलेशन बघणार आहे. सो V इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा, वेअर V इज द लिनियर वेलोसिटी, R इज द रेडियस ऑफ दॅट सर्कल अँड ओमेगा इज द अँग्युलर वेलोसिटी. सो कोणताही पार्टिकल जर सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल तर त्यासाठी किती वेलोसिटी असतात? 2. First one is the angular velocity which is shown by omega, and second one is the linear velocity which is always tangential to that circle or perpendicular to radius. असं एखादं एक्झाम्पल पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय तर असे बरेचसे एक्झाम्पल आहेत आपले डे टू डे लाईफमध्ये, जसं की मोशन ऑफ एन अर्थ अराउंड द सन और द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ और द मोशन ऑफ सॅटेलाइट अराउंड द अर्थ. ह्या सगळ्या मोशन कशा आहेत रे आपल्या? सर्क्युलर. और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ही पण मोशन कशी आहे? सर्क्युलर. और सिंपल पेंडुलम वर्ल्ड इन ए व्हर्टिकल सर्कल, मग तो व्हर्टिकल असेल किंवा हॉरिझॉन्टल, ही पण मोशन कोणती होईल आपली? सर्क्युलर मोशन. ह्या सगळ्या मोशन, द मोशन ऑफ टिप ऑफ ब्लेड ऑफ फॅन, मोशन ऑफ टिप ऑफ सेकंड हँड ऑफ ए क्लॉक, ह्या सगळ्या मोशन आपल्या कोणत्या आहेत? सर्क्युलर मोशन. नाउ द मेजर क्वेश्चन, मुलांच्या मध्ये सगळ्यात मोठं कन्फ्युजन असेल ते हेच आहे, देन व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन सर्क्युलर मोशन अँड रोटेशनल मोशन. आता सर्क्युलर मोशन आणि रोटेशनल मोशन मध्ये डिफरन्स काय? समजा बाबा फॅन फिरायला लागलाय, आता ह्या फॅनच्या मोशनला आपण सर्क्युलर म्हणू शकतो का? देन द आन्सर इज द एंटायर मोशन ऑफ अ फॅन इज सेड टू बी अ रोटेशनल मोशन.
त्या मोशनला आपल्याला सर्क्युलर म्हणता येत नाही. वाय? बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू चेक, फॅन म्हणजे फॅन फिरायला लागलाय म्हणजे ते ब्लेड फिरायला लागलेत, अँड ब्लेड इज मेड अप ऑफ इनफायनाइट पार्टिकल्स, आणि ते ब्लेड जे फिरायला लागले ते अबाउट ए फिक्स्ड ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, आणि त्या ब्लेडवरचे प्रत्येक पॉईंट प्रत्येक पार्टिकल ॲक्सिसपासून वेगवेगळ्या डिस्टन्सवरती आहे. आणि जर प्रत्येक पार्टिकल वेगवेगळ्या डिस्टन्सवरती असेल तर प्रत्येकाची लिनियर वेलोसिटी वेगळी आहे, भले त्या सगळ्यांची अँग्युलर वेलोसिटी सेम आहे. त्यामुळे आपल्याला एंटायर फॅनच्या मोशनला सर्क्युलर म्हणता येत नाही. एंटायर फॅनची मोशन कोणती होते? रोटेशनल. पण मी जर त्या ब्लेडवरचं एक टिप घेतलं, एक टोक घेतलं आणि तिथला एक पार्टिकल घेतला आणि त्या एका पार्टिकलची मोशन जर बघितली तर ती मोशन माझ्यासाठी कशी आहे? सर्क्युलर. So what is the difference between circular and rotational? Circular motion is a term associated with a single particle. एकच पार्टिकल फिरायला लागलाय, एकच बॉडी फिरायला लागले, एका पार्टिकलचा स्टडी करतोय, सर्क्युलर मोशन. रोटेशनल मोशन इज अ टर्म असोसिएटेड विथ ग्रुप ऑफ पार्टिकल. जर ग्रुप ऑफ पार्टिकल फिरायला लागले तर ती मोशन कोणती होईल? रोटेशनल. क्लियर? सो दिस इज द मेजर डिफरन्स बिटवीन सर्क्युलर मोशन अँड रोटेशनल मोशन. Now here we are going to discuss some variables, basic terms in circular motion. त्यातली पहिली टर्म आहे radius vector. Now what is meant by radius vector, or it is also be called as the position vector. आता हे radius vector असेल किंवा position vector असेल रे, हे आपण कशाने दाखवतोय? R. नावातच आहे त्याच्या वेक्टर, म्हणजे याच्यावरती आपल्याला दाखवायला पाहिजे एरो मार्क, R bar. Now what is meant by radius vector or position vector? Radius vector is nothing but simply the vector drawn from center of circle to instantaneous position of the particle. Such a vector is called as the radius vector. So let me consider. Here O is the center of the circle, R is the radius. Clear? And particle is performing circular motion. In which sense? Anti-clockwise sense. You can take any direction, clockwise or anti-clockwise. समजा इनिशियली पार्टिकल इथं आहे ॲट ए पॉइंट ए, तर रेडियस वेक्टर काय बनेल रे? OA बार. क्लियर? व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तर इथं रेडियस वेक्टर काय बनणार बघा. व्हॉट इज मीन बाय रेडियस वेक्टर? वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू पोझिशन ऑफ पार्टिकल. सच अ वेक्टर इज कॉल्ड एज द रेडियस वेक्टर. म्हणजे इथं रेडियस वेक्टर आपला बनला OB बार. क्लियर? एनी डाउट? Now see here, when any particle performs circular motion, then the direction of radius vector changes, but its magnitude remains same. ज्यावेळी पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय त्यावेळी ह्या रेडियस वेक्टरची मॅग्निट्यूड सेम राहते. म्हणजे OA ची जी लेंथ आहे, समजा ही OA ची लेंथ आहे R, तर OB ची लेंथ पण किती असणार आहे? R. म्हणजे याची मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट आहे, पण याची डायरेक्शन काय व्हायला लागले? चेंज. जी डायरेक्शन OA वेक्टरची आहे तीच OB ची आहे का? नाही. सो व्हेन एनी पार्टिकल परफॉर्म सर्क्युलर मोशन, देन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर चेंजेस बट इट्स मॅग्निट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टंट. क्लियर? सो व्हॉट इज द युनिट? मग याचं युनिट काय आहे? आता आपण रेडियस कशामध्ये मोजतोय? तर याचा युनिट आहे मीटर. क्लियर? सो हा फर्स्ट व्हेरिएबल होता. नेक्स्ट सेकंड व्हेरिएबल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. Now what is meant by angular displacement? Angular displacement is nothing but simply the angle described by radius vector. या radius vector ने describe केलेला angle याला आपण म्हणतो angular displacement. Let me consider O is the center of the circle. Here is the particle at a point A. R is the radius of that circle. Clear? तर radius vector काय झाला रे आपला? OA बार. समजा पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन. इन विच सेन्स? अँटी क्लॉकवाइज सेन्स. या डायरेक्शन मध्ये पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करायला लागलाय. नाउ इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, रेडियस वेक्टर काय होणार आहे आपला? OB बार. मग ह्या OA बार आणि OB बारनं डिस्क्राइब केलेला जो अँगल आहे, हा जो अँगल आहे थीटा, यालाच आपण म्हणतोय अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. So angle described by radius vector is called as the angular displacement. Now here we are going to find the value of angular displacement. मग angular displacement find out करण्यासाठी आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे. काय फॉर्म्युला आहे थीटाचा? सो थीटा इज गिवन बाय फॉर्म्युला लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट सर्कल. सो लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. By using this formula, we are going to find the value of angular displacement. Good. Now see here, let me consider particle is moving from point A to point B. ही आहे आपली A to B arc, याची लेंथ आहे समजा S. Then here, if you are going to put this value, then here we'll get theta is equals to length of arc किती आहे रे? S divided by या सर्कलची रेडियस R. म्हणजे थीटाचा फॉर्म्युला झाला S divided by R, where S is the length of arc, R is the radius, and theta is the angular
डिस्प्लेसमेंट. नाउ व्हॉट इज द युनिट? आता याचं युनिट काय? थीटा. बघा, जर तुम्ही इथे युनिट फाइंड आउट करायला गेला, एस म्हणजे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ म्हणजे मीटर मध्ये मेजर करणार, आर म्हणजे रेडियस, मीटर, मीटर मीटर गेट्स कॅन्सल, म्हणजे ह्याला युनिट नाही. असं होत नाही, कारण थीटा इज अ अँगल आणि अँगल आपण मेजर करतोय. अँगलचा एसआय युनिट काय आहे रे? तर याचं एसआय युनिट आहे रॅडियन. नाउ व्हॉट आर द डायमेन्शन्स? याचे डायमेन्शन्स काय आहेत? नाउ यू नो दॅट. Radian means angle. It is a pure number. It doesn't have any dimensions. याला कोणतेही dimensions नाहीत. Clear? Now here, if you are going to check, what is the relation between S and theta? मग आता linear displacement आणि angular displacement मध्ये रिलेशन काय? आता आपल्याला फॉर्म्युला मिळालाय इन सर्क्युलर मोशन. थीटा angular displacement म्हणजे काय रे? लेंथ ऑफ आर्क linear displacement divided by radius. मग मला रिलेशन पाहिजे आहे यस आणि थीटा मध्ये. देअरफॉर या फॉर्म्युल्यावरून जर मी एस ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली तर मला एस काय मिळेल बघा रे? एस इज इक्वल्स टू आर, इकडे पलीकडे गेल्यानंतर काय होईल? मल्टिप्लाय, म्हणजे याचा फॉर्म्युला होईल एस इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा. व्हेरी व्हेरी अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट रिलेशन. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लिनियर डिस्प्लेसमेंट अँड अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. नाउ सी here if you are going to talk about that linear displacement and angular displacement, please check. Linear displacement स्केलर आहे की वेक्टर आहे? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. रेडियस वेक्टर नावातच आहे त्याच्या, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अँड थीटा, व्हॉट इज थीटा? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आपण कशाने दाखवतोय? थीटा. अँड यू नो दॅट एनी डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. मग आता मला सांगा, दोन वेक्टर मल्टिप्लाय केल्यानंतर मिळालेली क्वांटिटी जर वेक्टर असेल तर कोणता प्रोडक्ट? डॉट की क्रॉस? तर इथं असणार क्रॉस प्रोडक्ट. व्हेरी गुड. देअरफॉर हियर वी हॅव टू राईट एस बार इज इक्वल्स टू. मग माझ्याकडे दोन पॉसिबिलिटी आहेत. आयदर आय हॅव टू राईट आर बार क्रॉस थीटा बार और थीटा बार क्रॉस आर बार. पण दोन्ही करेक्ट आहेत का? नाही, एकच करेक्ट असणार याच्यामध्ये. सो जर मी याचा वेक्टर फॉर्म लिहिला तर मला मिळणार एस बार इज इक्वल्स टू, याचा करेक्ट वेक्टर फॉर्म आहे थीटा बार क्रॉस आर बार. It is very very and very important formula. This is the relation between linear displacement and angular displacement. हा मिळाला आपल्याला याचा वेक्टर फॉर्म. क्लियर? ओके. नेक्स्ट इथं आपण बघितलं व्हॉट इज द एसआय युनिट ऑफ थीटा? रॅडियन. पण बऱ्याचशा केसमध्ये तुम्हाला डिग्रीमध्ये विचारतात, थीटा डिग्रीमध्ये. मग आता रॅडियनचं कन्वर्जन डिग्रीमध्ये आपल्याला करता आलं पाहिजे. आता रॅडियनचं कन्वर्जन डिग्रीमध्ये कसं करणार रे? त्याच्यामध्ये तुम्ही एक व्हॅल्यू लक्षात ठेवा, पाय रॅडियन इज इक्वल्स टू हाऊ मेनी डिग्री? पाय रॅडियन म्हणजे किती डिग्री आहे रे? पाय रॅडियन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री. मग आता मी विचारलं 1 रॅडियन इज इक्वल्स टू हाऊ मेनी डिग्री? इथं 1 रॅडियन पाहिजे, तर हा पाय इकडं पलीकडं नाही, म्हणजे काय होईल? डिवाइड, म्हणजे हा होईल 180 अपॉन पाय डिग्री. मी विचारलं 1 डिग्री म्हणजे किती रॅडियन? 180 इकडे घेऊन या, म्हणजे काय होईल? पाय अपॉन 180 रॅडियन, म्हणजे आपल्याला कन्वर्जन करता येईल. सो कन्वर्जनसाठी हे लागेल. नाउ हियर इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दॅट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर आहे की वेक्टर आहे? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. If it is a vector quantity, then it having magnitude as well as direction. Now see here, the magnitude of this angular displacement is given by formula S by R. How to find the direction? The direction of angular displacement. आता जर मी इथं कोणाला विचारलं, what is the direction of angular displacement in that given circle? So how to find the direction? The direction of angular displacement is given by using right hand thumb rule. याचे आपण जी डायरेक्शन फाइंड आउट करणार आहे, सो डायरेक्शन फाइंड आउट करण्यासाठी इथं आपण यूज करणार आहे राइट हँड थंब रूल. अँड बाय यूजिंग दिस रूल वी आर गोइंग टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. राइट हँड thumb rule. Now see here, what is the right hand thumb rule? It is little bit easy. काय आहे हा रूल? See here, आपले फिंगर्स आणि थंब हे कसे पाहिजेत? परपेंडिक्युलर. Now see here, curl your fingers in the direction of motion of particle, then thumb will give the direction of angular displacement. इथं जर तुम्ही बघितलं तर तुम्ही तुमचे फिंगर्स कर्ल करा. फिंगर्स कर्ल केल्यानंतर डायरेक्शन ऑफ मोशन, पार्टिकल कसा मूव्ह व्हायला लागलाय? अँटी क्लॉकवाइज. कर्ल युअर फिंगर्स इन द डायरेक्शन. हा थंब कुठे आहे बघा? परपेंडिक्युलरली आउटवर्ड. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे इथं तुम्हाला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट जे मिळालंय ते कोणत्या डायरेक्शनला मिळायला लागले? परपेंडिक्युलरली आउटवर्ड. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आता बघा, दोन डायरेक्शन इम्पॉर्टंट आहेत. ज्यावेळी डायरेक्शन परपेंडिक्युलरली इनवर्ड असते त्यावेळी आपण सर्कलमध्ये काय दाखवतोय रे? क्रॉस. याला आपण म्हणतोय परपेंडिक्युलरली इनवर्ड. सो दिस इज द डायरेक्शन इनवर्ड.
आणि जर परपेंडिक्युलरली आउटवर्ड असेल तर आपण सर्कलमध्ये काय दाखवतोय, डॉट. सो दिस इज द आउटवर्ड डायरेक्शन. मग आता या केसमध्ये मला डायरेक्शन काय मिळायला लागले, इनवर्ड की आउटवर्ड, आउटवर्ड. सो थंब आउटवर्ड आहे. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा. समजा हाच पार्टिकल क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये मूव्ह झाला असता तर क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये फिंगर्स कर्ल करा, थंब कुठे गेला असता, इनवर्ड. मला डायरेक्शन मिळाली असती इनवर्ड. क्लियर. हा सेकंड व्हेरिएबल होता अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट व्हेरिएबल, थर्ड वन, अँग्युलर व्हेलॉसिटी. नाउ व्हाट इज मीन बाय अँग्युलर व्हेलॉसिटी. हे अँग्युलर व्हेलॉसिटी डिस्कस करण्याच्या अगोदर थोडंसं आपण एक जनरल एक्झाम्पल घेऊया जे तुम्ही लिनियर व्हेलॉसिटी मध्ये शिकला असाल किंवा ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये शिकला असाल. लेट बी कन्सिडर हियर इज अ पॉइंट ए अँड वी आर मूव्हिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी आणि टोटल डिस्टन्स आहे, लेट बी कन्सिडर 300 किलोमीटर. अँड वी कवर्ड दिस डिस्टन्स बाय युझिंग ए कार इन 6 hours. हे मी 6 hours मध्ये कंप्लीट केलं. ए टू बी हे डिस्टन्स किती आहे रे, 300 किलोमीटर. हे आपण किती वेळामध्ये कव्हर केलं, 6 hours मध्ये. देन व्हॉट इज द स्पीड ऑफ युअर कार. मग तुमच्या कारचं स्पीड किती होतं, मी जर तुम्हाला विचारलं तर तुमच्या कारचं स्पीड किती असणार, तर तुम्ही सांगणार मला सर 50 किलोमीटर पर आवर. व्हेरी गुड. हे 50 किलोमीटर पर आवर जे स्पीड तुम्ही फाइंड आउट केलं, हे तुमच्या कारचं कोणतं स्पीड होतं, तर हे होतं तुमच्या कारचं ॲव्हरेज स्पीड. मग हे तुम्ही कसं फाइंड आउट केलं, तर ॲव्हरेज स्पीड तुम्ही फाइंड आउट केलं. ॲव्हरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, तुम्ही काय केलं बघा, 300 डिवाइडेड बाय 6. सिंपल थिंग आहे. 300 डिवाइडेड बाय 6 केलं म्हणजेच काय, टोटल डिस्टन्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम केला, त्यावेळी तुम्हाला काय मिळालं, तुमच्या कारचं ॲव्हरेज स्पीड मिळालं. क्लियर आहे. सिमिलरली हियर लेट बी कन्सिडर O is the center of the circle, R is the radius, and here is the particle at a point A. Particle is performing circular motion. In which sense? Let be considered anti-clockwise sense. तुम्ही कोणती डायरेक्शन घ्या, क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज. व्ही ॲव्हरेज किती, आता आपण व्ही ॲव्हरेज फाइंड आउट केलं कोणत्या फॉर्म्युल्यानं, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी. ही कोणती मोशन झाली आपली, लिनियर. आता आपण कोणती मोशन शिकायला लागलोय, सर्क्युलर. सर्क्युलर मध्ये व्ही येत नाही. सर्क्युलर मध्ये आता पार्टिकलकडे कोणती व्हेलॉसिटी आहे, अँग्युलर व्हेलॉसिटी. कशाने दाखवतोय आपण, ओमेगा. मग आता इथं मला मिळणार ओमेगा ॲव्हरेज. नाउ हियर हाऊ टू फाइंड द ॲव्हरेज अँग्युलर व्हेलॉसिटी. हे आपल्याला कंपेअर करायचं आहे लिनियर सोबत. ज्यावेळी मला लिनियर व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करायची होती त्यावेळी मी कोणतं डिस्प्लेसमेंट घेतलंय, लिनियर. मला अँग्युलर फाइंड आउट करायचं आहे तर मला कोणतं डिस्प्लेसमेंट घ्यायला पाहिजे, अँग्युलर. म्हणजे असा फॉर्म्युला होणार डेल थीटा अपॉन डेल टी. नाउ हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दॅट डेल्टा. या डेल्टाचं मीनिंग काय रे, इन फिजिक्स डेल्टा इज नथिंग बट चेंज अँड चेंज इज नथिंग बट ऑलवेज फायनल मायनस इनिशियल. हे झालं आपल्या कारचं ॲव्हरेज अँग्युलर स्पीड किंवा ॲव्हरेज स्पीड. आता मी जर या केसमध्ये बघा 300 किलोमीटर डिस्टन्स तुम्ही 6 hours मध्ये कंप्लीट केलं. मी जर तुम्हाला विचारलं व्हॉट इज द स्पीड ऑफ युअर कार ॲट टी इज इक्वल्स टू 1 सेकंड, पहिल्या सेकंदात तुमच्या कारचं स्पीड किती होतं. नाउ हियर या 6 hours समोर 1 सेकंड तुमच्यासाठी काय रे, इट इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल, मीन्स इट इज निग्लिजिबल. हा खूप कमी आहे. असं होणार नाही की एका सेकंदामध्ये तुम्ही डायरेक्ट 300 किलोमीटर गेला, हे जाण्यासाठी 6 hours लागलेत. मग पहिल्या सेकंदामध्ये तुमच्या कारचं स्पीड काय असणार, इट इज ऑल्सो व्हेरी लेस. आणि त्या खूप कमी स्पीडमध्ये ट्रॅव्हल केलेलं डिस्टन्स पण इट इज ऑल्सो व्हेरी स्मॉल. सच अ स्पीड इज कॉल्ड ॲज द instantaneous speed. Now here, if time is very very small, how much small? It is infinite decimally small. Now what is the meaning of infinite decimally small time? Infinite decimally small time चं meaning काय असते, time is nearly equals to 0 but not exact 0. म्हणजे हा टाइम जवळपास 0 आहे पण एक्झॅक्ट 0 नाही. If time is very 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 small, then in physics delta t is replaced by dt. खूप कमी टाइम आपण कशाने दाखवतो रे, dt न. आणि या खूप कमी टाइम मध्ये ट्रॅव्हल केलेलं डिस्टन्स पण काय असणार आपलं, खूप कमी, ते आपण दाखवतो ds न. हे झालं आपलं इन्स्टंटेनियस लिनियर स्पीड. असंच जर मी तुम्हाला इथं विचारलं व्हॉट इज द इन्स्टंटेनियस अँग्युलर व्हेलॉसिटी, देन सी हियर फॉर अ व्हेरी स्मॉल टाइम डेल टी इज रिप्लेस्ड बाय dt and del theta is replaced by d theta. आणि यालाच आपण म्हणतोय रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. ज्यावेळी कोणताही चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम येतोय त्यावेळी त्याला आपण म्हणतोय बाळाओ रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर rate of change of angular displacement is nothing but angular velocity. Now see here d theta by dt is nothing but simply हे काय आहे, डिफरन्शिएशन. आणि आपण कोणतीही क्वांटिटी ज्यावेळी डिफरन्शिएट करतोय याचाच अर्थ आपण या ग्राफचा काय फाइंड आउट करतोय, स्लोप. म्हणजे हा आहे तुमचा स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ थीटा वर्सेस टाइम ग्राफ। इथं आपण डिफरन्शिएट करायला लागलोय, म्हणजेच आपण थीटा वर्सेस टी ग्राफचा काय फाइंड आउट करायला लागलोय, स्लोप। आणि थीटा वर्सेस टी ग्राफचा स्लोप फाइंड आउट करतोय, याचाच अर्थ आपण काय फाइंड आउट करायला लागलोय, अँग्युलर व्हेलॉसिटी। व्हॉट इज मीन बाय अँग्युलर व्हेलॉसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट विच इज गिवन बाय फॉर्म्युला। एक तर आपल्याला एव्हरेज फाइंड आउट करावा लागेल किंवा इन्स्टंटेनियस, असे दोन फॉर्म्युले मिळालेत। आता क्वेश्चन हा बनतोय की सर यूज कोणता करायचा फॉर्म्युला, एव्हरेज यूज करायचा की इन्स्टंटेनियस। नाउ सियर, जर त्यांना एव्हरेज अँग्युलर व्हेलॉसिटी पाहिजे असेल तर ते मेन्शन करतील फाइंड एव्हरेज अँग्युलर व्हेलॉसिटी, और ते मेन्शन करतील फाइंड व्हेलॉसिटी बिटवीन 1 सेकंड टू 5 सेकंड, 0 सेकंड टू 3 सेकंड, व्हॉट एव्हर काहीतरी मेन्शन केलेलं असेल। समजून चला तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे एव्हरेज। समजा क्वेश्चन मध्येच असं असेल फाइंड व्हेलॉसिटी ॲट t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड, फाइंड व्हेलॉसिटी ॲट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। समजून चला तुम्हाला कोणती फाइंड आउट करायची आहे, इन्स्टंटेनियस। फाइंड इन्स्टंटेनियस असा वर्ड कधी असणार नाही। नाउ व्हॉट इज द युनिट, आता याचं युनिट काय। नाउ सियर, व्हॉट इज द युनिट ऑफ थीटा, थीटाचं युनिट काय रे, रेडियन, व्हेरी गुड, डिवायडेड बाय टाइमचं युनिट काय रे, सेकंड, म्हणजे असं युनिट काय झालं, रेडियन पर सेकंड। मग आता याचे डायमेन्शन्स काय, रेडियन डझंट हॅव एनी डायमेन्शन्स, याला काय डायमेन्शन्स नाहीत, डायमेन्शनलेस फिजिकल क्वांटिटी। पण सेकंड, सेकंड म्हणजे हा टाइम, याला युनिट डायमेन्शन आहे t1, तो जर न्यूमरेटर मध्ये आला तर काय होणार, -1, म्हणजे याचे डायमेन्शन्स काय झाले, m0 l0 t -1। Now here we are going to discuss what is the relation between v and omega. What is v here? Linear velocity. What is omega here? Angular velocity. Now here we know that if any particle performs circular motion, then it having how many velocities? Two velocities. First one is the angular velocity, which is shown by omega, and second one is the linear velocity v, which is always tangential to that circle or perpendicular to radius. समजा पार्टिकल ए पॉइंटला आहे तर ए पॉइंटला ही व्हेलॉसिटी कशी असेल, टँजंट। समजा पार्टिकल ए पासून बी ला गेला तर या पॉइंटला ही व्हेलॉसिटी कशी असेल, टँजेन्शियल टू दॅट सर्कल और परपेंडिकुलर टू रेडियस। Now what is the relation between v and omega? So this v is always equals to r into omega. हा v किती असतो रे आपला, r into omega, where r is the radius of that circle and omega is the angular velocity. Therefore here we can write v is always equals to r omega. V is always equals to r omega, where v is the linear velocity, r is the radius vector and omega is the angular velocity. परत एकदा हा झाला याचा स्केलर फॉर्म। पण मी जर तुम्हाला म्हटलं याचा वेक्टर फॉर्म लिहा तर बघा, v म्हणजे लिनियर वेलोसिटी, स्केलर आहे की वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, r रेडियस वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओमेगा अँग्युलर वेलोसिटी वेक्टर। सो दोन वेक्टर मल्टिप्लाय केल्यानंतर मिळालेली क्वांटिटी वेक्टर आहे। याचा अर्थ कोणता प्रोडक्ट, डॉट की क्रॉस, पुन्हा इथं क्रॉस प्रोडक्ट। म्हणजे मी जर याचा वेक्टर फॉर्म लिहिला तर मला लिहावं लागेल v बार इज इक्वल्स टू, आता काय लिहिणार रे, आर बार क्रॉस ओमेगा बार की ओमेगा बार क्रॉस आर बार, दोन्ही करेक्ट नाहीत, यातला एकच करेक्ट असणार आहे आपलं। तर याचा करेक्ट फॉर्म्युला आहे ओमेगा बार क्रॉस आर बार। सो दिस इज द करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ लिनियर वेलोसिटी। हा झाला याचा वेक्टर फॉर्म। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लिनियर वेलोसिटी अँड अँग्युलर वेलोसिटी। मग आता तुम्ही मला क्वेश्चन विचारू शकताय, सर मग इथं आपल्याला v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा कसा मिळाला, कारण ओमेगा बार क्रॉस आर बार इज नथिंग बट ओमेगा इंटू आर इंटू साइन थीटा, वेर थीटा इज द अँगल बिटवीन ओमेगा अँड आर। इथं मला आर तर माहिती आहे पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शनला आहे। नाउ व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, अँग्युलर वेलोसिटी, जे आपण कशाने दाखवायला लागलोय, ओमेगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ हियर वी हॅव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। मग ह्या ओमेगाचे डायरेक्शन फाइंड आउट करायला पाहिजे। नाउ हियर सेम थिंग, हियर वी आर गोइंग टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बाय यूजिंग राइट हँड थंब रूल। परत एकदा आपण इथं ओमेगाची डायरेक्शन फाइंड आउट करणार आहे बाय यूजिंग राइट हँड थंब रूल। रूल सेमच आहे। सो हियर वी आर गोइंग टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बाय यूजिंग राइट हँड thumb rule, and by using this formula we are going to find the direction of omega. Now see here, what is the right hand thumb rule? Curl your fingers in the direction of motion of particle, then thumb will give the direction of omega.
Now see here, particle is performing circular motion in which sense? Anti clockwise. अँटी क्लॉकवाईज मध्ये पार्टिकल फिरायला लागलाय. कर्ल युअर फिंगर्स. तर आमची डायरेक्शन कुठे आहे रे? आउटवर्ड. म्हणजेच इथं आपल्याला डायरेक्शन मिळाली परपेंडिक्युलरली आउटवर्ड. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा. क्लिअर? सो ही आहे आपली ओमेगाची डायरेक्शन. एनी डाऊट? समजा हा जर पार्टिकल क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये मूव्ह झाला असता तर इथं आपल्याला डायरेक्शन काय मिळाली असती? परपेंडिक्युलरली इनवर्ड. क्लिअर? सो ह्या पॉसिबल डायरेक्शन आहेत ओमेगाच्या, परपेंडिक्युलरली आउटवर्ड किंवा परपेंडिक्युलरली इनवर्ड. डिपेंड आहे इन विच डायरेक्शन पार्टिकल इज मूव्हिंग. क्लिअर? हे झालं अँग्युलर व्हेलॉसिटी. अँड नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट व्हेरिएबल अँग्युलर ॲक्सलरेशन. हे जे अँग्युलर ॲक्सलरेशन आहे हे आपण डिनोट करतोय लेटर अल्फा. अगेन ॲक्सलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ व्हॉट इज मीन बाय अँग्युलर ॲक्सलरेशन? परत एकदा अँग्युलर ॲक्सलरेशन डिस्कस करण्याच्या अगोदर आपण थोडंसं डिस्कस करूया व्हॉट इज मीन बाय लिनियर ॲक्सलरेशन. याच्यामध्ये पुन्हा तुम्हाला दोन फॉर्म्युले मिळाले होते, एक ॲव्हरेज आणि दुसरा इन्स्टंटेनियस. व्हॉट इज मीन बाय ॲव्हरेज लिनियर ॲक्सलरेशन? तर याचा फॉर्म्युला काय होता बघा रे? चेंज इन लिनियर व्हेलॉसिटी अपॉन टोटल टाइम. हा फॉर्म्युला होता. हा ॲव्हरेज लिनियर ॲक्सलरेशनचा होता. पण मला फॉर्म्युला पाहिजे अँग्युलर ॲक्सलरेशनसाठी, अल्फासाठी. पुन्हा याच्यामध्ये दोन फॉर्म्युले मिळतील. पहिला ॲव्हरेज. नाउ सी हियर, जर मला अँग्युलर ॲक्सलरेशन पाहिजे तर मला पार्टिकलची कोणती व्हेलॉसिटी घ्यायला पाहिजे? अँग्युलर. सो लेट बी कन्सिडर O is the center, here is the particle at a point A, R is the radius, and particle is performing circular motion. In which sense? Anti-clockwise sense. Then the average angular acceleration is given by formula change in angular velocity divided by total time, delta omega by delta t. In physics, delta is nothing but always change, and change is nothing but always final minus initial. म्हणजे तुम्ही असंही लिहू शकताय ओमेगा फायनल मायनस ओमेगा इनिशियल डिवायडेड बाय टी फायनल मायनस टी इनिशियल. याचं सेम मिनिंग होतंय डेल्टा. ज्यावेळी चेंज लार्ज असतो त्यावेळी आपण काय वापरतोय? डेल्टा. पण मी जर तुम्हाला इथं विचारलं व्हॉट इज मीन बाय instantaneous linear acceleration, what is meant by instantaneous? Time is very very small, then delta t is replaced by dt. आणि या खूप कमी टाइम मध्ये पार्टिकलने गेन केलेली वेलोसिटी पण काय असेल? इट इज व्हेरी स्मॉल. ते आपण कशाने दाखवतोय? dv. Similarly, here if you are going to write the formula for instantaneous angular acceleration, if time is very small, then delta t is replaced by dt and delta omega is replaced by d omega. आणि यालाच आपण म्हणतोय रे d omega by dt is nothing but rate of change of angular velocity. कोणताही चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम येतोय तर त्याला आपण म्हणतोय रेट ऑफ चेंज. पुन्हा एकदा तुम्ही जर इथं चेक केलं तर डी ओमेगा बाय डी टी म्हणजे हे काय आहे? पुन्हा डिफरन्शिएशन. आणि ज्यावेळी आपण एखादी फिजिकल क्वांटिटी डिफरन्शिएट करतोय याचाच अर्थ आपण काय फाइंड आउट करायला लागलो इथं? स्लोप. म्हणजे हा आहे आपला स्लोप ऑफ ओमेगा वर्सेस टी ग्राफ. सो अँग्युलर व्हेलॉसिटी वर्सेस टाइम हा ग्राफ दिलाय. त्या ग्राफचा जर आपण स्लोप फाइंड आउट केला तर आपल्याला काय मिळेल? अँग्युलर ॲक्सलरेशन. नाउ व्हॉट इज द याचा युनिट? याचा युनिट काय? आता ओमेगाचा युनिट काय रे? रेडियन पर सेकंड अपॉन टाइमचं युनिट काय? सेकंड. म्हणजे हा सेकंड इंटू सेकंड काय होईल? सेकंड स्क्वेअर. म्हणजे याचं युनिट झालं रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. मग याचे डायमेन्शन्स काय? रेडियनला तर डायमेन्शन्स नाहीत, पण S2 म्हणजे त्याचे डायमेन्शन्स असणार टाइम. सो इथं डायमेन्शन्स काय मिळतील? m0 l0 t minus 2. Now here we are going to write the relation between A and alpha. What is A? Linear acceleration. What is alpha? Angular acceleration. A आणि alpha मध्ये रिलेशन काय? So here the relation between A and alpha is given by formula A is always equals to R alpha. आता हे कुठून आला हे आपण पुढे जाऊन डिस्कस करणार आहे ज्यावेळी आपण सेंट्रीपिटल अँड सेंट्रीफ्युगल फोर्स डिस्कस करणार आहे. सो जस्ट नाउ रिमेंबर A is always equals to R into alpha, where R is the radius and alpha is the angular acceleration. पुन्हा एकदा हा झाला याचा कोणता फॉर्म? स्केलर फॉर्म. पण मी जर तुम्हाला म्हटलं याचा वेक्टर फॉर्म लिहा तर बघा A म्हणजे ॲक्सलरेशन स्केलर आहे की वेक्टर? वेक्टर. R रेडियस वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी. अल्फा अँग्युलर ॲक्सलरेशन, वेक्टर क्वांटिटी. दोन वेक्टर मल्टिप्लाय केल्यानंतर मिळालेली क्वांटिटी वेक्टर. म्हणजे पुन्हा कोणता प्रोडक्ट? डॉट की क्रॉस? क्रॉस प्रोडक्ट. मग आता मला लिहावं लागेल याचा वेक्टर फॉर्म. याचा करेक्ट वेक्टर फॉर्म आहे ए बार इज इक्वल्स टू अल्फा बार क्रॉस आर बार. सो दिस इज द करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ लिनियर ॲक्सलरेशन. हा झाला याचा वेक्टर फॉर्म. क्लिअर?
सो पुन्हा एकदा इथं अल्फा आणि आर, अल्फा बार क्रॉस आर बार इज नथिंग बट अल्फा आर इंटू साइन थीटा, वेर थीटा इज द अँगल बिटवीन अल्फा अँड आर. आर आणि अल्फा मध्ये असणारा साइन अँगल तुम्हाला चेक करायचा आहे, त्याच्यावरून तुम्हाला लिनियर ॲक्सलरेशन मिळेल. क्लिअर आहे? हे झाले रिलेशन बिटवीन ए अँड अल्फा. नाउ हियर इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दॅट अँग्युलर ॲक्सलरेशन, पुन्हा एकदा ॲक्सलरेशन म्हटलं तर वेक्टर क्वांटिटी, इट हॅव्हिंग मॅग्निट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. नाउ हियर आय वॉन्ट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ angular acceleration. Again same thing, the direction of angular acceleration is given by same rule. Angular acceleration ची डायरेक्शन फाइंड आउट करण्यासाठी पुन्हा एकदा आपण इथं वापरणार आहे राईट हँड थंब रूल. पुन्हा एकदा आपल्याला यूज करायचा आहे राईट हँड थंब रूल. पण जे आपण थीटा मध्ये केलं, जे आपण ओमेगा मध्ये जसं डायरेक्शन फाइंड आउट केला, तसं अल्फा मध्ये काय होणार आहे बघा. अल्फा म्हणजे अँग्युलर ॲक्सलरेशन. नाउ सी हियर, when we are going to find the value of alpha, त्यावेळी इथं दोन पॉसिबिलिटी आहेत रे. अल्फाच्या दोन व्हॅल्यूज मिळू शकतात. दोन व्हॅल्यूज म्हणजे काय, काही केसमध्ये मला अल्फाची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह मिळेल, तर काही केसमध्ये मला अल्फाची व्हॅल्यू निगेटिव्ह मिळेल. नाउ व्हॉट इज मीन बाय अल्फा? अल्फा इज नथिंग बट अँग्युलर ॲक्सलरेशन. जेव्हा ॲक्सलरेशन पॉझिटिव्ह असते, देन सच अ कंडिशन इज कॉल्ड एज द ॲक्सलरेशन. देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अँड डायरेक्शन ऑफ ॲक्सलरेशन रिमेन्स सेम. ज्यावेळी ॲक्सलरेशन पॉझिटिव्ह असते. पण ज्यावेळी ॲक्सलरेशन निगेटिव्ह असेल, देन सच अ कंडिशन इज कॉल्ड ॲज द रिटार्डेशन. अँड व्हॉट इज मीन बाय रिटार्डेशन? निगेटिव्ह ॲक्सलरेशन. अँड इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ ॲक्सलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. म्हणजे अल्फा जर पॉझिटिव्ह मिळालं तर त्याची एक डायरेक्शन, आणि निगेटिव्ह मिळालं तर त्याची दुसरी डायरेक्शन. हे असं होणार आहे. मग आता कसं फाइंड आउट करायचं डायरेक्शन ऑफ अल्फा? अगेन सेम थिंग, रूल तर आपला हाच आहे, राईट हँड थंब रूल. आता हा रूल काय सांगतोय बघा, कर्ल युअर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल, थंब विल गिव्ह द डायरेक्शन ऑफ अल्फा. पण या केसमध्ये बघा, इथे पार्टिकल कोणत्या डायरेक्शन मध्ये फिरायला लागलाय? अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये. कर्ल युअर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, आउटसाइड थंब विल गिव्ह द डायरेक्शन ऑफ अल्फा. आता ही थंबची डायरेक्शन ती अल्फाची डायरेक्शन राहील कधी? जर अल्फा पॉझिटिव्ह असेल तर. जर अल्फा निगेटिव्ह मिळाला असेल तर त्याची डायरेक्शन ज्या डायरेक्शन मध्ये अल्फा मिळायला लागलाय त्याच्या अपोजिट होईल. म्हणजे आता या केसमध्ये बघा, आता थंब कोणत्या डायरेक्शनला आहे? आउटवर्ड. म्हणजे मला अल्फा आउटवर्ड मिळणार, अल्फा आउटवर्ड मिळणार. सो डायरेक्शन आउटवर्ड मिळेल कधी? जर अल्फाची व्हॅल्यू कशी असेल रे? पॉझिटिव्ह. पण इन केस क्वेश्चन मध्ये अल्फाची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे, समजा अल्फा निगेटिव्ह आहे, तर याची डायरेक्शन आउटवर्डच्या अपोजिट होईल. म्हणजे काय होणार? इनवर्ड. सो याची डायरेक्शन इनवर्ड पण असू शकते. कोणत्या केसमध्ये? जर अल्फाची व्हॅल्यू काय झाली? निगेटिव्ह झाली तर. क्लिअर? एनी डाऊट? सो all are the variables in circular motion: radius vector, angular displacement, angular velocity and angular acceleration. Again here if you are going to check, now see here, what is meant by angular acceleration? Rate of change of angular velocity. इथे जर तुम्ही बघितलं तर हा झाला d/dt of omega. ओमेगा म्हणजे काय रे? अँग्युलर वेलोसिटी. व्हॉट इज मीन बाय अँग्युलर वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे इथं तुम्ही काय लिहू शकताय? डी थीटा अपॉन डी टी. म्हणजे हाच फॉर्म्युला काय मिळेल बघा आपल्याला, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वेअर. मीन्स डबल डेरिवेटिव्ह ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट सिम्पली अँग्युलर ॲक्सलरेशन. सो ऑल आर very and very important variables in circular motion. Now here we are going to discuss the relationship between translational motion and circular motion. Now here we've seen that what do you mean by translational motion? The motion of a body from one position to another. So let me consider body is moving from point A to point B. Then the distance traveled by the body, which is shown by S. याला आपण काय म्हणतो रे? Linear distance or linear displacement. The velocity gained by the body is called as the linear velocity, which is shown by V, and the acceleration gained by the body, which is shown by A. याला आपण म्हणतोय linear acceleration. म्हणजे ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये आपण डिस्प्लेसमेंट कशाने दाखवतोय? S. वेलोसिटी कशाने दाखवतोय? V. Acceleration कशाने रिप्रेझेंट करतोय? A. Good. Similarly, let me consider here is the particle at a point A which is performing circular motion in anti-clockwise sense. Then the distance traveled by the body from A to B याला आपण म्हणतोय angular displacement. हे आपण कशाने डिनोट करतोय? थीटा. गुड. म्हणजे इथं आपण डिस्प्लेसमेंट डिनोट करतोय थीटा, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. द वेलोसिटी गेन बाय द बॉडी हे आपण कशाने रिप्रेझेंट करतोय रे? ओमेगा. Good. So velocity represent करतोय ओमेगा, and the acceleration gained by the body which is shown by alpha. म्हणजेच ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये जे लिनियर डिस्प्लेसमेंट आहे ते रिप्लेस होईल
सर्क्युलर मोशन मध्ये अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटानं, लिनियर व्हेलॉसिटी रिप्लेस होईल अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगानं आणि लिनियर ऍक्सेलरेशन रिप्लेस होईल अँग्युलर ऍक्सेलरेशन अल्फा. म्हणजे हेच तीन व्हेरिएबल जे ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये होते एस, व्ही आणि ए, हे सर्क्युलर मध्ये काय म्हणून आले, थीटा, ओमेगा आणि अल्फा. गुड. नाउ हियर everybody know that what is the relation between s and theta, v and omega, a and alpha. In previous slide here we already discussed about that. Now here if I am going to write the formula scalar form, तर बघा रे s आणि theta मध्ये रिलेशन काय, then simply we can write s is equals to r theta. Next v आणि ओमेगा मध्ये रिलेशन काय, v is equals to r omega. आणि a आणि अल्फा मध्ये रिलेशन काय, a is equals to r alpha. गुड. या ठिकाणी आपल्याला जे डिस्प्लेसमेंट मिळेल किंवा वेलोसिटी मिळेल किंवा ऍक्सेलरेशन मिळेल, हे तिन्ही कशा असतील रे, टँजेन्शियल टू दॅट सर्कल. म्हणजे या सर्कलला जर तुम्ही एक टँजंट ड्रॉ केली त्या पर्टिक्युलर पॉइंटला, तर इथं असणार हे डिस्प्लेसमेंट म्हणजे टँजेन्शियल डिस्प्लेसमेंट, टँजेन्शियल वेलोसिटी अँड टँजेन्शियल ऍक्सेलरेशन. याचे आपल्याला हे फॉर्म्युले मिळाले, आर थीटा, आर ओमेगा अँड आर अल्फा. नाउ हियर इफ यू आर गोइंग टू राइट दिस फॉर्म्युला इन वेक्टर फॉर्म, तर मग आता याचा वेक्टर फॉर्म काय होणार, आता एस बार इज इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे मला, इट इज इक्वल्स टू, नाउ सी आर, आर काय, रेडियस वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. थीटा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. दोन वेक्टर मल्टिप्लाय केल्यानंतर मिळालेली क्वांटिटी वेक्टर असेल तर कोणता प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट. म्हणजे मला लिहावं लागेल आर क्रॉस थीटा किंवा थीटा क्रॉस आर, पण हे दोन्ही सेम नाहीत, त्यातला एकच करेक्ट आहे. मग कोणता करेक्ट आहे, त्यासाठी आपण यूज करणार आहे राईट हँड रूल. आता राईट हँड रूल काय सांगतोय बघा रे, हे तिन्ही फिंगर हे कसे असले पाहिजेत, म्युच्युअली परपेंडिक्युलर. आपला इंडेक्स फिंगर रिप्रेझेंट करणार या दोन्ही पैकी फर्स्ट वेक्टर. आता या डायरेक्शनला आपला इंडेक्स फिंगर आहे, म्हणजे या डायरेक्शन मध्ये कोण चाललंय बघा, आपला थीटा. थीटाची डायरेक्शन आपण कशी फाइंड आउट करतोय, कर्ल युअर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, थंब विल गिव्ह द डायरेक्शन ऑफ थीटा. म्हणजे आता थीटा कसा आहे, आउटवर्ड, म्हणजे या डायरेक्शनला थीटा आहे. मिडल फिंगर विल रिप्रेझेंट सेकंड वेक्टर मध्ये राहिला कोण, आर. आर या डायरेक्शनला बघा, थीटा आउटवर्ड आहे या केसमध्ये, आर इकडे आहे पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला, राईट डायरेक्शनला आहे का. गुड. तर रिमेनिंग थंब रिप्रेझेंट करायला पाहिजे रिमेनिंग वेक्टर म्हणजे एस, आणि हे एस टँजेन्शियल आहे बघा. हे तिन्ही कशात, म्युच्युअली परपेंडिक्युलर. म्हणजेच हा वेक्टर असणार आपला कोणता, थीटा, हा असणार आर आणि हा असणार एस. म्हणजे याचा करेक्ट फॉर्म्युला आहे थीटा बार क्रॉस आर बार. हा राईट हँड रूल सॅटिस्फाय झाला पाहिजे इथं, त्यामुळे हा रूल आपल्याला इथं यूज करून याचा वेक्टर फॉर्म लिहिता येईल. म्हणजे थीटा बार क्रॉस आर बार इज द करेक्ट फॉर्म. आर बार क्रॉस थीटा बार मी लिहू शकत नाही. जर लिहायचं असेल तर त्याची डायरेक्शन काय होईल, अपोजिट. म्हणजे इथं आपल्याला मायनस साइन ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. क्लिअर. सिमिलरली v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, मी म्हटलं याचा वेक्टर फॉर्म लिहा, तर आपण काय लिहिणार, v बार इज इक्वल्स टू, आता पुन्हा आर वेक्टर, ओमेगा वेक्टर, पुन्हा दोन वेक्टर आले, पुन्हा आपला राईट हँड रूल. आता या डायरेक्शन मध्ये कोण आहे बघा रे, ओमेगा या डायरेक्शन मध्ये. क्लिअर. या डायरेक्शन मध्ये कोण आहे, आर. म्हणजे हा काय होणार आपला ओमेगा बार क्रॉस आर बार. म्हणजे व्ही बार झाला ओमेगा बार क्रॉस आर बार. सिमिलरली जर आपण ऍक्सेलरेशनचा वेक्टर फॉर्म लिहिला तर हा आपल्याला मिळेल ए बार इज इक्वल्स टू अल्फा बार क्रॉस आर बार. गुड. एनी डाऊट. हे झालं रिलेशनशिप बिटवीन ट्रान्सलेशनल मोशन अँड सर्क्युलर मोशन, त्याचे स्केलर फॉर्म अँड वेक्टर फॉर्म. नाउ हियर we are going to solve some problems based upon all the variables theta, omega, alpha. So here first question, what is given, theta is equals to 2t square plus 3t plus 1. Then find angular velocity between 0 to 3 second. Good. आता मला याच्यामध्ये थीटाची व्हॅल्यू दिली. थीटा म्हणजे काय दिलं रे आपल्याला, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट दिलंय. आणि आपल्याला काय विचारलंय, फाइंड अँग्युलर वेलोसिटी बिटवीन 0 to 3 सेकंड. आता याचं मीनिंग काय बघा, बिटवीन 0 to 3 म्हणजे 0 पासून 3 पर्यंत. तर मला इथं फाइंड आउट करायचं आहे एव्हरेज, म्हणजे इथं मला लागणार आहे ओमेगा एव्हरेजची व्हॅल्यू. ओके. गुड. आणि सेकंड केस मध्ये म्हटलंय फाइंड अँग्युलर वेलोसिटी ऍट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड. ऍट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड याचा अर्थ होतोय इथं आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे कोणती वेलोसिटी, instantaneous angular velocity. Good. Now here we are going to find the angular velocity. पहिला आपल्याला find out करायचं आहे काय रे, average angular velocity. Now what is the formula for omega average? माहिती आहे सर्वांना, omega average is nothing but change in angular displacement divided by total time. So del theta upon del t. In physics delta is nothing but change and change is nothing but always final minus initial. म्हणजे याला मी लिहू शकतोय theta final minus theta initial divided by t final minus t initial. आता क्वेश्चन बनतोय थीटा इनिशियल आणि थीटा फायनलच्या व्हॅल्यूज काय. मला त्यांनी थीटा दिलाय, मग थीटा इनिशियल किती असणार. आता बघा मला ओमेगा पाहिजे 0 to 3. ज्यावेळी मी
टी ची व्हॅल्यू 0 पुट करणार, म्हणजे ही टी ची कोणती व्हॅल्यू आपली इनिशियल, त्यावेळी मला मिळणारी थीटाची पण कोणती व्हॅल्यू मिळेल रे, इनिशियल. व्हेरी गुड. आणि ज्यावेळी मी टी ची 3 सेकंड व्हॅल्यू पुट करणार, 3 म्हणजे टी ची कोणती व्हॅल्यू आहे फायनल, त्यावेळी मला मिळणारी थीटाची कोणती व्हॅल्यू मिळेल, फायनल. एनी डाऊट? ठीक आहे, व्हॅल्यू पुट करूया. सो थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू टीच्या ठिकाणी काय पुट करा रे, 0, म्हणजे होणार 0 स्क्वेअर प्लस 3 इंटू टीच्या ठिकाणी काय पुट करा, 0 प्लस 1, म्हणजे हे काय मिळेल बघा तुम्हाला, 0 प्लस 0 प्लस 1, म्हणजे हा किती मिळेल तुम्हाला, 1. नाउ सी हियर ॲट टी इज इक्वल्स टू 3 सेकंड, ज्यावेळी आपण टी ची व्हॅल्यू 3 पुट करणार, त्यावेळी आपल्याला थीटाची कोणती व्हॅल्यू मिळणार, फायनल. सो या इक्वेशन मध्ये आपण टी ची 3 व्हॅल्यू पुट करूया, म्हणजे हा मिळेल आपल्याला 2 इंटू टीच्या ठिकाणी काय पुट करा, 3 स्क्वेअर प्लस 3 इंटू टीच्या ठिकाणी काय पुट करा, 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, आता हे फाइंड आउट करूया. 3 स्क्वेअर किती रे, 9, 9 टू जा 18 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 1 9 प्लस 1 10 10 प्लस 18 28, म्हणजे आपल्याला थीटा इनिशियल आणि थीटा फायनल या दोन्ही व्हॅल्यू मिळाल्या. याच्यावरून आता मी फाइंड आउट करू शकतोय एव्हरेज अँग्युलर व्हेलॉसिटी. देअरफॉर नाउ सी हियर ओमेगा एव्हरेज इज इक्वल्स टू, काय फॉर्म्युला आहे आपला, थीटा फायनल मायनस थीटा इनिशियल. नाउ व्हाट इज द व्हॅल्यू ऑफ थीटा फायनल, 28 मायनस व्हाट इज द व्हॅल्यू ऑफ थीटा इनिशियल, 1 डिवाइडेड बाय what is the value of t final, 3 minus what is the value of t initial, 0. therefore it is equals to आपल्याला मिळेल 28 minus 1 27 divided by 3, म्हणजे हा ओमेगा एव्हरेज आपल्याला मिळेल 27 divided by 3, म्हणजे किती मिळेल रे, 9 रेडियन पर सेकंड. गुड. सो ही आपल्याला पहिली व्हॅल्यू मिळाली ओमेगा एव्हरेज. सेकंड क्वेश्चन काय बघा, आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे ओमेगा इन्स्टंटेनियस, किती टाइमला पाहिजे, 2 सेकंडला. नाउ सेकंड हियर वी आर गोइंग टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ इन्स्टंटेनियस value of angular velocity. Now what is the formula for omega instantaneous, d theta upon dt. Very good. Therefore omega instantaneous is equals to d upon dt of theta. आता आपल्याला त्यांनी theta ची व्हॅल्यू दिले, ही theta ची व्हॅल्यू इथे पुट करा. काय व्हॅल्यू दिले रे, 2t square plus 3t plus 1. Now here we are going to differentiate this term. Therefore omega initial is equals to, आता याला सेपरेट डिफरन्शिएट करून घ्या. जसं की याला मी सेपरेट लिहितो बघा, d by dt of 2t square plus d upon dt of 3t plus d upon dt of 1. हे इझी होईल तुमच्यासाठी. Therefore instantaneous value of angular velocity is equals to, what is the differentiation of t square, t square चं differentiation किती असतंय, 2t multiplied by already 2 आहे, म्हणजे हा किती होणार, 4t plus what is the differentiation of 3t, 3 constant है, what is the differentiation of t with respect to t, 1, 3 into 1 हा काय झाला 3, plus what is the differentiation of 1 with respect to t, 1 constant आहे, and constant चं differentiation always किती असतंय, 0. हा मला मिळाला ओमेगा इन्स्टंटेनियस, पण मला पाहिजे इन्स्टंटेनियस ओमेगा t is equals to 2 सेकंड. therefore at time t is equals to 2 सेकंड. आता मी इथं t ची व्हॅल्यू किती पुट करणार आहे रे, 2. therefore ओमेगा इन्स्टंटेनियस इज इक्वल्स टू, हा किती मिळेल बघा, 4 into 2 plus 3. व्हेरी गुड. सो 4 2 जा 8, 8 plus 3, म्हणजे आपल्याला ओमेगा इन्स्टंटेनियस मिळेल 11 रेडियन पर सेकंड. गुड. हे दोन्ही आन्सर आपल्याला मिळाले आहेत, ओमेगा इन्स्टंटेनियस अँड ओमेगा एव्हरेज. एनी डाऊट? सिंपल मेथड आहे, एव्हरेज फाइंड आउट करायचं आहे तर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इन्स्टंटेनियस पाहिजे तर रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी व्हाट इज गिवन इफ थीटा इज इक्वल्स टू theta naught plus theta 1t plus theta 2 into t square, then find angular acceleration. Good. Angular acceleration म्हणजे आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे रे, अल्फा. आता थीटा वरून डायरेक्ट अल्फा मिळणार आहे का, नाही. व्हाट इज मीन बाय अल्फा, अँग्युलर acceleration, and angular acceleration is nothing but simply rate of change of angular velocity d omega upon dt. पण त्यासाठी आपल्याला काय माहित असणं गरजेचं आहे, ओमेगा. नाउ व्हाट इज मीन बाय ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, म्हणजे हा झाला d theta upon dt. गुड. सो पहिल्यांदा ओमेगा फाइंड आउट करूया. therefore ओमेगा इज इक्वल्स टू काय मिळेल बघा आपल्याला, d upon dt ऑफ थीटा. नाउ व्हाट इज द व्हॅल्यू ऑफ थीटा, थीटाची व्हॅल्यू किती आहे, थीटा नॉट प्लस थीटा 1 into t प्लस थीटा 2 into t square. नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस टर्म. therefore ओमेगा इज इक्वल्स टू, what is the differentiation of theta naught with respect to t. आता डायरेक्ट सॉल्व करू शकतो आपण, थीटा नॉट कॉन्स्टंट आहे, याचं डिफरन्शिएशन 0 प्लस
θ1 constant into what is the differentiation of t with respect to t? 1 plus θ2 constant. What is the differentiation of t square with respect to t? म्हणजे हा काय मिळेल आपल्याला 2t. Therefore ओमेगा, आपल्याला ओमेगा काय मिळाला बघा, θ1 plus 2θ2 into t. ही मला ओमेगाची व्हॅल्यू मिळाली. पण फाइंड आउट काय करायचं आपल्याला? अल्फा. नाउ व्हॉट इज मीन बाय अल्फा? रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. सो अल्फा झाला डी ओमेगा अपॉन डी टी. म्हणजे पुन्हा आपल्याला याला काय करावं लागेल? डिफरन्शिएट. देअरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ, आता आपण फाइंड आउट केलेली ओमेगाची व्हॅल्यू पुट करा. काय मिळेल? θ1 प्लस 2θ2 into t. Therefore alpha is equals to, now see here, what is the differentiation of θ1 with respect to t? θ1 constant as a differentiation 0 plus 2θ2 constant. What is the differentiation of t with respect to t? dt upon dt 1. म्हणजे अल्फा सिंपली आपल्याला किती मिळेल? 2 into θ2. असा ऑप्शन आहे का? लास्ट ऑप्शन आहे बघा, 2 into θ2. This is the correct answer. Clear? Any doubt? Now here, next problem. Now see here, what is given? The angular velocity of a wheel is 70 radian per second. Okay. Simply omega दिलाय आपल्याला, किती दिलाय रे? 70 radian per second. If the radius of the wheel is 0.5 meter, r ची व्हॅल्यू दिली आपल्याला 0.5 meter, then the linear velocity of the wheel is, they asked this question in MST CET. Good. Linear velocity म्हणजे v विचारलाय. Just now here we seen that what is the relation between v and omega. I hope everybody know that v is equals to r omega. Therefore here we can write v is equals to r. Radius किती दिले ते? 0.5. 0.5 म्हणजे 1/2 लिहू शकतोय मी, into omega. ओमेगाची व्हॅल्यू किती आहे? 70. 70 divided by 2. आन्सर सिंपली किती मिळेल आपल्याला? 35 मीटर पर सेकंड. दॅट्स इट. हे असा आन्सर आहे. असा ऑप्शन आहे का बघा? Third option C, 35 meter per second is the correct answer. Good. Next. Now see here. A body is whirled in a horizontal circle of radius 20 centimeter. Radius दिले आपल्याला 20 centimeter. Good. म्हणजे R ची व्हॅल्यू दिले 20 into 10 raised to minus 2 meter. It has an angular velocity of 10. ओमेगा ची व्हॅल्यू दिली आपल्याला 10 radian per second. हे दोन्ही व्हॅल्यू दिलेत. What is the linear velocity at any point on circular path? They asked this question in AIPMT. पुन्हा एकदा सेम रिपीट क्वेश्चन झालाय. v ची व्हॅल्यू आपल्याला विचारले. Now we know that what is the relation between v and omega? v is always equals to r into omega. Therefore it is equals to, what is the value of r? 20 into 10 raised to minus 2 into what is the value of omega? 10. Now see here, 0 0 म्हणजे हा 10 raised to plus 2 झाला. 10 raised to plus 2, 10 raised to minus 2 gets cancel. म्हणजे सिंपली आन्सर किती मिळेल आपल्याला? 2 meter per second. Last option ID, 2 meter per second is the correct answer. Any doubt? Next one. Now see here. A particle moves in a circle with constant angular velocity omega about a point P on its circumference. Good. आता याच्यामध्ये काय म्हटलंय बघा? Any particle is performing circular motion about angular velocity omega about a point P on its circumference. It is very important. ही जी याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे ती कोणत्या पॉइंट साठी दिली आहे तुम्हाला? P. आणि हा P पॉइंट कुठे आहे याच्या? सर्कम्फरन्स वरती. नाउ सी हियर, लेट बी कन्सिडर हियर वी आर गोइंग टू अज्युम एनी पॉइंट P. इथं मी एक पॉइंट P घेतला रे, हा पॉइंट P. तर या पॉइंट P च्या दृष्टीने याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी किती दिले? ओमेगा. लेट बी कन्सिडर हियर इज द पार्टिकल ॲट ए पॉइंट A. इट इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन इन विच सेन्स? अँटी क्लॉकवाइज सेन्स. काय विचारलंय? द अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑफ अ पार्टिकल अबाउट द सेंटर C ऑफ द सर्कल इज. मग या सर्कलच्या सेंटर साठी याच पार्टिकलची अँग्युलर व्हेलॉसिटी काय असेल? नाउ सी हियर, लेट बी कन्सिडर पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू B. आणि A पासून B पर्यंत जाण्यासाठी पार्टिकलला टाइम लागला t सेकंड. एनी डाउट? नाउ व्हाट इज द अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट P? आता अबाउट पॉइंट P याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी किती असणार बघा? म्हणजे P पासून जर मी बघितलं तर पार्टिकलनं कव्हर केलेला हा अँगल आहे रे A टू B. बघा जरा, पार्टिकलनं कव्हर केलेला अँगल असेल हा. लेट बी कन्सिडर हा अँगल आहे थीटा. देन अँग्युलर व्हेलॉसिटी हियर, व्हाट इज गिवन इन दॅट प्रॉब्लेम? अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विथ कॉन्स्टंट अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा अबाउट ए पॉइंट P ऑन इट्स सर्कम्फरन्स. म्हणजे ओमेगा अबाउट पॉइंट P आपल्याला त्यांनी दिलाय ओमेगा. ही झाली या पार्टिकलची अँग्युलर व्हेलॉसिटी अबाउट पॉइंट P. त्यांनी विचारलंय what is the angular velocity of the particle about center.
मग सेंटरसाठी याची अँग्युलर वेलोसिटी काय असेल? मग सेंटर पासून जर मी बघितलं तर सेम थिंग, पार्टिकल विल मूव्ह फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन हाऊ मच टाइम? याला ए पासून बी ला जाण्यासाठी टाइम तर किती लागणार आहे? टीच. पण या सी साठी याची अँग्युलर वेलोसिटी किती असणार? नाउ हियर पहिल्यांदा मी अबाउट पॉइंट पी फाइंड आउट करतो. सो हियर अँग्युलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू, व्हॉट इज मीन बाय अँग्युलर वेलोसिटी? अँग्युलर वेलोसिटी म्हणजे काय रे? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मग ए पासून बी पर्यंत जर मी पी पॉइंटला बघितलं तर त्याने कव्हर केलेला अँगल किती आहे? थीटा डिवाइडेड बाय लागलेला टाइम किती आहे? टी. हे इक्वेशन माहिती आहे आपल्याला. सो दिस इज द अँग्युलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट पी. मला पाहिजे अँग्युलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट सी, सेंटर ऑफ द सर्कल, इज इक्वल्स टू. नाउ हियर मग ए पासून बी पर्यंत गेल्यानंतर त्याने कव्हर केलेला अँगल किती हा मला फाइंड आउट करावा लागेल. यासाठी आपल्याला क्लास 10चा एक तुमचा थेरम लागेल. नाउ यू नो दॅट. हा काय थेरम बघा? द अँगल सबटेंडेड बाय रेडियस वेक्टर ॲट सेंटर इज ऑलवेज ट्वाइस द अँगल सबटेंडेड ॲट सर्कम्फरन्स ॲट एनी पॉइंट इन द सेम प्लेन. म्हणजेच सेंटरला रेडियस वेक्टरने सबटेंड केलेला अँगल हा ऑलवेज ट्वाइस असतो कोणत्या? सर्कम्फरन्स वरती केलेल्या अँगलच्या. मग सर्कम्फरन्स वरती किती अँगल केलाय? थीटा. तर हाच अँगल सेंटरला किती मिळणार? ट्वाइस म्हणजे 2 थीटा. म्हणजे अँग्युलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट सी काय झाली? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट किती? 2 थीटा डिवाइडेड बाय ए पासून बी ला जाण्यासाठी टाइम तर सेमच लागलाय टी, म्हणजे हा मिळाला 2 थीटा अपॉन टी. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड. मग मला पाहिजे angular velocity about point C, therefore omega about point C is equals to, now see here 2 into theta upon t म्हणजे काय रे? ओमेगा p. आणि ओमेगा p ची व्हॅल्यू किती आहे? ओमेगा. म्हणजे angular velocity about point C तुम्हाला मिळाली twice ओमेगा. असं ऑप्शन आहे का? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आन्सर. व्हेरी गुड क्वेश्चन. हे समजले सर्वांना? नेक्स्ट वन. Now see here, if omega is equals to 3t square plus 2, then find angular displacement between 0 to 2 second. Good. आता या क्वेश्चन मध्ये काय विचारले बघा? ओमेगा दिलाय आपल्याला म्हणजे अँग्युलर वेलोसिटी, आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे थीटा विचारलाय. नाउ वी नो दॅट व्हॉट इज मीन बाय अँग्युलर वेलोसिटी. व्हॉट इज मीन बाय अँग्युलर वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. सो हियर आय वांट टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ थीटा. देयरफॉर याच्यावरून मला डी थीटा साठी काय फॉर्म्युला मिळेल रे? ओमेगा इंटू dt. But I want to find the value of theta. d theta is a very small displacement. To find total, what we have to do? We have to integrate both the sides. Therefore, theta is equals to integration. Now, what is the value of omega? Omega दिलाय आपल्याला. किती दिलाय? 3t square plus 2 into dt. And here time is varying from where to where? 0 to 2. म्हणजे याचं लोअर लिमिट आहे 0, अपर लिमिट आहे 2. हे सॉल्व करता येईल आपल्याला. Therefore, theta is equals to, सेपरेट इंटिग्रेट करा, इंटिग्रेशन 3t square into dt, टाइम इज वैरिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर? 0 to 2, प्लस इंटिग्रेशन 2 into dt, टाइम इज वैरिंग फ्रॉम 0 to 2. सॉल्व करा. therefore theta is equals to, now see here 3 constant. what is the integration of t square dt? t square dt चं इंटिग्रेशन काय मिळेल रे आपल्याला? t cube upon 3 from where to where? 0 to 2 plus 2 constant. what is the integration of dt? t from where to where? 0 to 2. now see here, आता याच्यामध्ये काय होईल बघा? 3 हा कॉन्स्टंट आहे, कॅन्सल होईल. therefore here theta is equals to, लिमिट्स पुट करूया. t क्यूब आहे, t च्या ठिकाणी अप्पर लिमिट पुट करा. t च्या ठिकाणी अप्पर लिमिट किती आहे? 2. म्हणजे हा काय होईल बघा? 2 क्यूब मायनस लोअर लिमिट किती आहे? 0. म्हणजे हा होईल 0 क्यूब प्लस 2 इन ब्रॅकेट. t च्या ठिकाणी अप्पर लिमिट इथं पुट करा, किती आहे? 2 मायनस लोअर लिमिट किती रे? 0. म्हणजे हा किती झाला बघा? थीटा इज इक्वल्स टू 2 क्यूब किती? 8. 8 मायनस 0 म्हणजे हा 8च राहणार आहे, प्लस 2 into 2 minus 0 2. 2 2 चा किती झाला हा? 4. म्हणजे आपल्याला थीटा किती मिळेल? इट इज इक्वल्स टू 12. आणि थीटाचं युनिट काय रे? रॅडियन. 12 रॅडियन. क्लियर? व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. असा ऑप्शन आहे का याच्यामध्ये? थर्ड ऑप्शन आहे सी, 12 radian. This is the correct answer. Clear? Any doubt? So here we seen that all the variables in circular motion and problems based upon that theta, omega and alpha. Okay. So here in next lecture we are going to discuss what is the relationship between time period and angular velocity. What is meant by time period? What is meant by frequency of a particle performing circular motion? And all these things we are going to discuss in next lecture. So nothing more than that. That's it. Thank you. We'll meet again in next lecture. Thank you.